ہو سکتا. جو آپ نے علم کو بلند کیا, علم جہاد کو اٹھایا, کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف. آج چھپی چھپی بات نہیں ہے, علماء تصدیق کریں گے میری بات کو. حضرت مولانا عادل صاحب اللہ امجدی آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے آج اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, چھپا ہے, یزید کو امیر المومنین لکھ دیا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا ہے, اور معاذ اللہ امام حسین کو باطل پر لکھا ہے کہ امام حسین تخت و تاج کی لالچ میں گئے تھے, یزید حق پر تھا, امام حسین باطل پر تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کون لوگ لکھے ہیں؟ جو وہابی ہیں, غیر مقلد ہیں, اہل حدیث ہیں, مشترکہ ان کی ایک کرتوت ہے. ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. اگر وقت ہوتا اس آیت پر مکمل بات کرنی ہوتی تو میں ضرور بتاتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ لوگ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہم دعا بھی اس محفل میں کرتے اور اس دعا میں آپ آمین کہتے تاکہ وہ دعا قبول ہوتی, پھر میدان محشر میں اسی کے حساب سے ہمارا جزا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یم چیز شدائے کربلا, شدائے کربلا, نعرہ تکبیر. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن جو فرمائش ہے انشاءاللہ اسے پورا کرنے کی سعی کروں گا, لیکن بڑی جلدی اجمالی باتیں کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا جا رہا ہوں. سنیں, اب مصطفیٰ کے اہل بیت ہر رجس سے پاک ہو گئے, ہر گناہ سے صاف ہو گئے, ہر برائی سے پاک ہو گئے, تو ان کا کوئی بھی فعل, ان کا قدم علم کو بلند کرنا یہ غلط نہیں ہو سکتا. لکھا ہے. اب آپ ذرا بتاؤ, یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا آپ آج تک اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ جو کربلا کی سرزمین پر جو یزیدیت اور حسونیت سے یہ جو لڑائی ہوئی, یعنی حسین سے اور یزیدیوں سے جو یہ لڑائی ہوئی, تو معرکہ کربلا وجود میں آیا, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آخر کس لیے یہ لڑائی ہوئی, کیوں یہ لڑائی ہوئی؟ بہت سارے خطوط گئے تھے, تب تو امام حسین آئے تھے, اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے. اگر وہ لڑنے کے لیے آتے, جنگ کرنے کے لیے آتے تو ساز و سامان کے ساتھ آتے, تیار ہو کر آتے, لیکن لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. خطوط کی تعداد آئے تھے میدان محشر میں. اگر اہل کوفہ کہیں گے کہ میں نے خطوط لکھے, لیکن رسول سے کہیں گے کہ آپ کا نواسا میرے پاس تشریف نہیں لایا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ان کے خطوط پر آپ آئے. لیکن سنیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اچھی طرح میری بات کو سمجھیے گا کہ آخر یہ معرکہ کربلا کس بات پر وجود میں آیا, کس بات پر یہ لڑائی ہوئی؟ کیا مال و دولت کی لڑائی تھی, کیا تخت و تاج کی لڑائی تھی, کس چیز کی لڑائی تھی؟ آج آپ اچھی طرح اس بات کو سن لیں. حسین کو اللہ نے ہر رجس سے پاک کر دیا, ہر برائی سے پاک اور صاف کر دیا, اور یزید کے اندر ہر برائی تھی. یزید شرابی بھی تھا, یزید زانی بھی تھا, یزید جھوٹ بھی بولتا تھا, یزید بدماش بھی تھا, یزید فاسق بھی تھا, یزید فاجر بھی تھا, یزید ظالم بھی تھا. لیکن اس کی تخت کی وجہ سے یزید کی طرف سے یہ معاہدہ تھا امام حسین سے کہ آپ آنے کے بعد کہ آپ یا تو میرے ہاتھ پر بیعت کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہ لڑائی کس بات پر تھی؟ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ معرکہ کربلا وجود میں نہیں آتا, یہ لڑائیاں نہیں ہوتی, خون شہید نہیں ہوتے, اور محمد شہید نہیں ہوتے, عباس کا بازو نہیں کرتے, وہاں جو بیگانے تھے وہ کبھی شہید نہیں ہوتے, اکبر شہید نہیں ہوتے, قاسم کی جوانی نہیں لٹتی, یہاں تک کہ ننھا شیر خوار علی اصغر قتل نہیں ہوتے, امام حسین شہید نہیں. لیکن یہ لڑائی بیعت کی تھی, ایک طرف حق ہے, دوسری طرف ناحق ہے. ابھی جلدی سے میں اس کی تفصیلی وجہات آپ کے سامنے رکھوں گا, پہلے سن لیں. ابھی مجھ سے پیشتر مولانا غلام غوث صاحب سے آپ نے سنا, انہوں نے قرآن کی آیت کریمہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ پڑھ کے اس پر خطاب کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. میں ذہن کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. سنیں, قرآن میں بیان کیا کیا, your help with صبر and صلاح, یعنی تم ہیلپ چاہو, مدد چاہو, کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. کیوں ایسا کہا کہ صبر سے مدد چاہو, نماز سے مدد چاہو؟ کچھ لوگ ایسے بھی اس روئے زمین پر ہیں, حضرت سے پوچھیں گے بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, یعنی خدا کے علاوہ کسی سے آپ مدد مانگیں گے تو شرک ہے. تو آپ بتائیے قرآن میں خود اللہ مدد کس سے منگوا رہا ہے؟ نماز سے منگوا رہا ہے, صبر سے منگوا رہا ہے کہ نہیں منگوا رہا ہے؟ تو کیا صبر خدا ہے, نماز خدا ہے؟ دونوں غیر اللہ.
गैरुल्लाह से मदद मांगो। हुक्म दे रहा अल्लाह, गैरुल्लाह से मदद मांगो। किससे? सब्र से और नमाज से। अब गौर कीजिएगा, सब्र और नमाज से मदद मांगने की बात कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है, जब साथ रहने की बात आती है तो अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। काफी गौर किया, मैं बैठे बैठे सोच रहा था इसमें कितने शोसे और गोसे निकल सकते हैं, कितनी शिकन निकल सकती हैं। तो सुना गौर से, जो मैंने अभी समझा है मैं समझा के आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने सब्र से और नमाज से मदद मंगवाया, लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक मैं साबिर के साथ हूँ, सब्र करने वाले के साथ हूँ। ये नहीं कहा कि बेशक मैं नमाज पढ़ने वाले के साथ हूँ, या आयत ऐसे नहीं है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन व मअल मुसल्लीन, कि मैं सब्र करने वाले के साथ और नमाज पढ़ने वाले के साथ हूँ। बल्कि अल्लाह ने क्या कहा? कहा मदद दो से मांगो, किससे? सब्र से और नमाज से। लेकिन सुनो, नमाज तुम पढ़ो, नमाज अहमुल इबादत है, नमाज अफजलुल इबादत है। नमाज से बढ़कर अरे दुनिया तो दुनिया, इस्लाम में कोई इबादत नहीं है। नमाज उग्रवाद से बचाती है, नमाज आतंकवाद से बचाती है, नमाज रूह में पालीदगी पैदा करती है, नमाज जात और पात के भेदभाव से बचाती है, नमाज आतंकवाद से बचाती है, नमाज बुराई से बचाती है। अरे नमाज ऐसी है जो सारे पर्दों को हटाकर रब से मुलाकात करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बताइए इतनी बड़ी नमाज है, सारे पर्दों को रब हटा देता है और रब अपना दीदार कराता है। लेकिन फिर भी रब ने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वाले के साथ हूँ। क्यों कहा कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ? क्या वजह है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड सॉफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? रब के तरीके कार के पीछे हिकमत क्या है, फलसफा क्या है कि रब ने मदद मंगवाया दो से, लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो एक को काट दिया, एक से कहा कि मैं साबिर के साथ हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि अगर आज अल्लाह अगर कुरान में फरमा देता, उलमा तस्दीक करेंगे मेरी बात की, अगर अल्लाह कुरान में ये फरमाता कि मैं नमाज पढ़ने वाले के साथ हूँ, तो आज पूरी दुनिया में खुराफात होती, पूरी दुनिया में हलचल मच जाती, हम और आप फंस जाते। क्यों? यजीद भी दावा करता मैं नमाज पढ़ता हूँ, खुदा मेरे साथ है। हुसैन भी दावा कर रहे हैं मैं नमाजी हूँ, खुदा मेरे साथ है। आप भी दावा करते कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, खुदा मेरे साथ है। पूरी दुनिया में बहसो मुबाहिसा होती, आज लोग परेशान होते जब करबला के मंजर को देखते तो हक और किस्म का पता न लगा पाते, सिद्क और किस्म को नहीं समझ पाते। आज लोग पूछते कि करबला के मैदान में अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है या यजीदी नमाजी? क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता कि मैं नमाज पढ़ने वाले के साथ हूँ, सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो हर नमाजी ये दावा करता खुदा मेरे साथ है। यजीद भी दावा करता, क्योंकि उलमा बताएंगे, आज तारीख जब उठाएंगे तो पता चलेगा कि अजान उधर भी थी, अजान इधर भी थी, नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, फजर उधर भी, फजर इधर भी, जोहर उधर भी, जोहर इधर भी, मगरिब उधर भी, मगरिब इधर भी, इशा उधर भी, इशा इधर भी, अजान उधर भी, अजान इधर भी, नमाज उधर भी, नमाज इधर भी। अब पता नहीं चलता कि खुदा हुसैनी नमाजियों के साथ है या यजीदी नमाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे समझते? इसलिए अल्लाह ने इस झगड़े को ही मिटा दिया, इस झगड़े को ही खत्म कर दिया। आलिमुल गैब व शहादा है, उसे मालूम था आने वाले वक्त में एक ऐसी जमात पैदा होगी जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ेगी। अगर नहीं देखेंगे तो दरवाजा खटखटा के दिखाएगी, लो देख लो हम नमाज पढ़ रहे हैं। अगर तब भी नहीं देखेंगे 40 दिन पकड़ के चिल्ले में रखेगी कि अब देख ले हम नमाजी हैं। इसलिए खुदा को मालूम था, इसलिए उसने नमाज को हटा दिया। कहा नमाज तो पढ़ो, यह अफजल इबादत है, नमाज पढ़ते रहना, लेकिन सुनो मेरा साथ रहना उस इंसान के साथ होगा जिसका बातिन अच्छा होगा, जिसका बातिन अच्छा होगा, जो सब्र करने वाला होगा। कैसे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई नमाज पढ़े, आप दूर से देख जाएंगे कि फला साहब नमाज पढ़ रहे हैं, नियत करेंगे तो देख लेंगे, रुकू करेंगे तो देख लेंगे, सजदा करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन आपके बगल में दो जाबिर बैठे हुए हैं, अगर एक जाबिर किसी बात को लेकर सब्र कर रहे हो तो दूसरे जाबिर नहीं जान सकते, जबकि सबके बैठे हुए हैं, बदन दोनों का टच है, लेकिन नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? नमाज जाहिरी इबादत है, सब्र बातिनी कैफियत है। नमाज दिखती है, सब्र ढका हुआ है, सब्र छुपा हुआ है, सब्र सीने का माल है, सब्र अंदर का कमाल है। अल्लाह यही बता रहा है कि नमाज तो पढ़ते रहना, लेकिन सुन लो मेरा साथ रहना उसके साथ होगा जिसका
जिसका बातिन अच्छा होगा, जिसका अंदर का माल अच्छा होगा, सीने का कमाल अच्छा होगा, उसके साथ मेरा रहना होगा। बेशक अब जरा देखें, माशाअल्लाह। अब आसान कर दिया कुरान ने कि आखिर करबला के मैदान में आपको समझना हो कि अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है या यजीदी नमाजियों के साथ, तो आपने आयत पढ़ ली इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप करबला के मैदान को देखें, आपको पता चलेगा कि आखिर सब्र किसके साथ है, सब्र किधर है। तो सुने, सब्र ज़ैनब के साथ है, सब्र औल मोहम्मद के साथ है, सब्र कासिम के साथ है, सब्र अस्कर के साथ है, सब्र अकबर के साथ है, सब्र कासिम के साथ है, सब्र हुसैन के साथ है, सब्र पूरे अहले बैत किराम के साथ है। तो फिर खुदा भी इन्हीं के आसान हो गया कि नहीं समझना कि जिधर सब्र है उधर ही अजर है, जिधर सब्र है उधर ही अजर है।